دیارے حضرتِ ابوالغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باغات بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں بس 10 منٹ کے لیے حاضر آیا اور پھر محفل میں ہم رہیں گے اور سنا بھی جائے گا۔ جتنے لوگ ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ عزم مصمم کر کے بیٹھے ہیں کہ جب تک کہ محفل برخاست نہیں ہو جاتی تب تک ہم ہلنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ان پہ سندری رنگ چڑھ چکا ہے۔ ہر دم رکھو نصیب بنانے کی آرزو، ہر دم رکھو نصیب بنانے کی آرزو، یعنی در رسول پہ جانے کی آرزو۔ ہر دم رکھو نصیب بنانے کی آرزو، یعنی در رسول پہ جانے کی آرزو۔ طیبہ میں آپ آئے تو انصاف نے کہا، طیبہ میں آپ آئے تو طیبہ میں آپ آئے تو انصار نے کہا پوری ہوئی نگاہ بچھانے کی آرزو، پوری ہوئی نگاہ بچھانے کی آرزو۔ اور شعر سنیں، تشنا دہن کی ساقیے کوثر بروز حشر، تشنا دہن کے ساقیے کوثر بروز حشر، پوری کریں گے پیاس بجھانے کی آرزو، پوری کریں گے پیاس بجھانے کی آرزو۔ دل میں ہے ایک کربل لے کے آس، دل میں ہے ایک کربل لے کے آس، قدموں پہ حسین کے مر مٹنے کی آرزو، قدموں پہ حسین کے مر مٹنے کی آرزو۔ اور شعر سنیں، خواجہ کی فرید کی گرم دیوان کی نظر، خواجہ کی فرید کی گرم دیوان کی نظر، ہم سب کو گر ملے سندر کی آرزو، ہم سب کو گر ملے سندل کی آرزو، ہم سب کو گر ملے سندل کی آرزو۔ اور شعر سنیں، وہ خالی دل جس کا عقیدت کی بہار سے، وہ خالی دل جس کا عقیدت کی بہار سے، دور ہو گیا دل اس کا حقیقت کی دھار سے، دور ہو گیا دل اس کا حقیقت کی دھار سے، سب ڈریں یوم قیامت کے خوف سے، سب ڈریں یوم قیامت کے خوف سے، ولی تبسم ریز رہے گا قدرت کی امان سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد مولا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہو جن پر عنایت پنجتن پاک کی، ہو جن پر عنایت پنجتن پاک کی، پھر خطر کیسا رہے گا ظلمت کی تلوار سے، پھر خطر کیسا رہے گا ظلمت کی تلوار سے۔ اور شعر اخیر سنیں، حضرت سندل شہید ہیں گرم دیوان میں، حضرت سندل شہید ہیں گرم دیوان کے، حضرت سندل شہید ہیں گرم دیوان کے، مانگ لو صدقہ ان کا الفت کی آواز سے، مانگ لو
सदका ही था उल्फत की आवाज से। हजरात मोहतरम देखें, मैं हायल और रुकावट बनने नहीं आया, बल्कि वहां तक पहुंचाने आया जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप देखें कि उर्से पाक है और हजरत समदर शहीद ये वो मुरीद और खादिम और चहीते हैं कि इन्हें जब जिसने मिटाने की कोशिश की और फांसी की सजा दी और कत्ल का इरादा बनाया, तो उसने एक दरवेश के गैज़ो गज़ब को छेड़ दिया। आप कुरान मजीद सुनते हैं, उलमा से बयानों में और तिलावतों में सुना करते हैं कि जो लोग राह खुदा में कत्ल किए जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। तो ये दावा, ये कलाम, ये ऐलान किसी मामूली किताब का नहीं, बल्कि वहदहू ला शरीक के कलाम का है। उसने जो कहा वो सच कहा। उसने अगर कह दिया तुम मक्खी नहीं बना सकते, तो आप वाकई नहीं बना सकते। उसने जो जो मिसालें दी, जो जो मौज़ूआत पेश किया, जो जो उन्वानात की लिस्ट पेश की, वो हक था, है और हमेशा रहेगा। तो उसने कहा जो राह खुदा में कत्ल किए जाते हैं, ये मत समझना कि वो मिट गए, बल्कि अब उनके जिक्र और अस्कार, उनकी हयात की एक धारा और एक दरिया बहने वाला है। तो अब कुरान ने कहा जो राह खुदा में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत समझो। इसी तरह दुश्मनान इस्लाम ने सोचा कि हजरत अमीर हमजा शहीद कर दिए गए, मिट जाएंगे, लेकिन मिट न सके। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम आली मकाम मिट गए, गर्दन कट गई, अब खत्म हो जाएंगे, लेकिन काटने वाला मिट गया, लेकिन कटने वाला आज भी जिंदा है। इसी तरह दुश्मनों ने सोचा कि समदर शहीद को फांसी पर चढ़ाकर हमने मिटा दिया, चढ़ाने वाला मिट गया, चढ़ने वाला जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुर्शिद कहकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान मजीद ने कहा कि वो जो एक बड़ी आवाज है, एक जोरदार आवाज, चिंगार, यानी वो आवाज कयामत की आवाज है। किसकी आवाज है? कयामत की आवाज है। उस आवाज से खौफ सदा और एक अजीब हैबत और खौफनाक माहौल तारी हो जाएगा। और कुरान कहता है कि तुम रंजीदा मत होना, ला तहज़नहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिका यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। अल्लाह कह रहा है कि उस चिंगार से, उस खौफनाक आवाज से तुम रंजीदा मत हो। कौन? जो उसके अपने हैं। इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौलन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के वो बंदे जो आजिज़ी से चलते हैं, जो झुक के चलते हैं, जो अपने तक़वा, अपने ज़ुहद पे नाज़ा नहीं रहते, वो झुक के चलते हैं। और जब जाहिल उन्हें छेड़ते हैं तो कहते हैं जा तेरा भला हो, तुझ पे सलाम हो। और वो दरवेश अपनी निगाहें नीची करके आगे बढ़ जाता है। सच्चों की, रहमान के बंदों की यही पहचान है। तो अब जरा अंदाजा लगाए, अल्लाह ने कहा अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त है। अल्लाह ने कहा वह इबादुर रहमान, ये रहमान के बंदे हैं। सारे बंदे कहते हैं हम तेरे बंदे हैं, वो कहता है ये मेरे बंदे हैं, वो कहता है ये मेरे बंदे हैं। जरा बोली का अंदाज तो लगाएं, जरा इसका जायजा तो ले। हम कहें तो ये और बात है, वो कहे तो और बात है। अब अल्लाह कह रहा है कि उस दिन से डरो, उस दिन से खौफ खाओ, उस दिन से लोगों की रूहें कांप जाएंगी। लेकिन अल्लाह कहता है जो मेरे बंदे हैं वो गमगीन नहीं होंगे, वो दुखी नहीं होंगे। फरिश्ते खुद आएंगे, फरिश्ते खुद मुलाकात करने आएंगे। कयामत में सबकी हालत खराब होगी, लेकिन ये बंदे ऐसे हैं कि फरिश्ते खुद इनसे
ملنے آئیں گے اور مل کر معلوم ہے کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے لیے بھی دردناک خبر ہے، آپ کے لیے بھی مصیبت ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل کیا جائے گا، یہ نہیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم، یہ تو تمہارا دن ہے۔ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، آپ اسے یاد رکھیں۔ کبھی بھی ولیوں کی بارگاہ اور ان کی چوکھٹ سے کوئی پھیر نہ سکے گا۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے آپ اس چنگار سے، آپ اس ماحول سے ڈرے نہ، گھبرائے نہ، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اور وہ کہیں گے کیا؟ جن چیزوں کا آپ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ وہی دن ہے۔ ھذا یومکم، ھذا یومکم۔ آپ کہتے ہیں نا اپنے دشمن سے جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، میرا بھی دن آئے گا۔ بولتے ہیں نا میرا بھی دن آئے گا۔ ولیوں اور درویشوں کو گالی دیا نا، ولیوں اور درویشوں کی کٹیا اجاڑا نا، ولیوں اور درویشوں کی خانقاہوں پر حملہ کیا نا، ولیوں اور درویشوں کے خلاف گالیاں بکی نا، ولیوں اور درویشوں کے خلاف تنظیمیں چلائی نا، ولیوں اور درویشوں کے خلاف مہمات پر عمل کیا نا، ولیوں اور درویشوں کے خلاف پیسے خرچ کیے نا، تو سنو یہ دن تمہارا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو وہ دن تمہارا نہیں، سندل شہید کیا ہوگا۔ وہ دن غریب نواز کا ہوگا، وہ دن خواجہ قطب الدین کا ہوگا، وہ دن بابا فرید کا ہوگا، وہ دن نظام الدین کا ہوگا، وہ دن سراج الدین کا ہوگا، وہ دن علاء الدین کا ہوگا، وہ دن علاء الحق کا ہوگا، وہ دن نظام الحق کا ہوگا، وہ دن مخدوم اشرف کا ہوگا، وہ دن ابو الفاضل دیوان کا ہوگا، اور وہ دن سندل شہید کا ہوگا۔ تو ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم بھی تو ہم کہیں گے اگر یہ دن آپ کا ہے تو ہم کس کے ہیں؟ ہم بھی تو آپ کے ہیں، ہم بھی تو یہ پنڈال سندل شہید کا ہے، یہ اسٹیج سندل شہید کا ہے، یہ کرسیاں سندل شہید کی ہے، یہ لنگر سندل شہید کا ہے، یہ ساری ضیافتیں سندل شہید کی ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی تو سندل شہید کے ہیں۔ تو وہ قیامت کا دن ان ولیوں کا دن ہوگا، تو جو ان سے محبت، عقیدت، الفت اور ان کا احترام رکھتا ہے وہ غلط راستے پر نہیں۔ ارے قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ انہیں کا بیڑا پار۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضرات محترم دیکھیں آیتیں بہت، لیکن یہ محفل ان آیتوں کو سننے کی متحمل نہیں، آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو جتنے لوگ بچے ہیں ان کے بیٹھنے کا ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بس ایک بات سنیں اور پھر آپ محفل کا لطف اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں یوم کہتے ہیں یوم دن کو، اور قیامت کا دن آج کے دنوں کے اعتبار سے بڑا ہوگا، لمبا ہوگا۔ ہمارے لیے چھوٹا دن ہے، ولیوں کے لیے بہت لمبا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس دن آپ کی کامیابی رہے تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کے راستے کو اپنانا ہوگا، ان کے طرز کو گلے سے لگانا ہوگا، انہی کے وتیرے، انہی کے شعار کو اپنا اوڑھنا بچھونا لباس بنانا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم ھذا یومکم کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ ایک دوست ہوتا ہے اور ایک قریبی دوست ہوتا ہے، ایک فرینڈ ہوتا ہے اور ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایسے کہیں نا ولی کہیں تو وہ فرینڈ ہوتا ہے اللہ کا، لیکن جب آپ خلیل کہیں تو وہ بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو وہ اللہ کے جگری دوست ہیں، مقام خلت پر فائز ہیں۔ دعا کر دیں دعا قبول ہو جاتی ہے، حسبی اللہ کہہ دیں آگ بردم و سلامن کے اثرات کے ساتھ مرتب ہو جاتی ہے۔ حضرت خلیل نے دعا کی پروردگار
परवरदिगार क़यामत के दिन मुझे रुसवा न करना, ला तुखज़िनी यौमा युबअसून, क़यामत के दिन जिस दिन मुर्दों को, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, उस दिन मुझे रुसवा मत करना, उस दिन मुझे रुसवा मत करना। लेकिन जब बात आई हबीब, जब बात आई मुस्तफा करीम की, तो अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन नबी हस्बकल्लाह, ऐ नबी आपका रब आपके लिए काफी है, और क़यामत के दिन आपका रब आपको रुसवा नहीं करेगा। और आप तो हबीब ठहरे, आप तो दोस्त ठहरे, आपके गुलाम आएंगे, अबू बकर आएंगे, फारूक आजम आएंगे, उस्मान गनी आएंगे, हैदर कर्रार आएंगे, अबू जर गफारी आएंगे, अबू हुरैरा आएंगे, अब्दुल्लाह बिन मसूद आएंगे, हजरत अब्बास आएंगे, जितने भी सहाबा आएंगे, जितने भी अहले बैत आएंगे, जितने भी आपकी उम्मत के गुलाम आएंगे, इताअतगार आएंगे, तभी उन्हीं का असर लेकर आएंगे, तभी उन्हीं की हया लेकर आएंगे, तभी उन्हीं का वफा लेकर आएंगे, तभी उन्हीं की मोहब्बत लेकर आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, तो मैं उन्हें भी रुसवा नहीं करूंगा। पता चल गया कि आयत ने ये ऐलान कर दिया है। बस बात इतनी सी है कि हमें पहली से मुस्तफा नामूसे रिसालत का वफादार बनना पड़ेगा। जो मुस्तफा का वफादार हो जाएगा वो उस दिन रुसवा नहीं बल्कि इज्जत में नवाजा जाएगा, उसे ऊंचा बना दिया जाएगा। शहीद सैयद शंकर शहीद हजरत अबुल गौस के मुरीद शहीद है और परवरदा का नाम है, इनकी बारगाह में आए हो तो ये क़यामत में तुमसे जरूर मिलेंगे। जब तुम उठाए जाओगे तो ये तुमसे मैदान महशर में जरूर मिलेंगे, ये तुमसे राम पर जरूर मिलेंगे। इनके साथ इनकी हिदायत व ताहीद, इन पर मेहरबानी और करम कोई और नहीं, गरम दीवार करते हुए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी महफिलों को और आबाद करें। इतनी मेहनत मशक्कत से इस महफिल को सजाया जाता है, कुर्सियां छोड़ते हुए लोगों को जरा सोचना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं किसके भरोसे ये कुर्सियां खाली करके जा रहा हूं। सारी कुर्सियां खाली हो गई, कितनी मोहब्बत से, प्यार से, और फिर आप इधर उधर बैठ कर कहेंगे आज हम लोगों का हाल बहुत बुरा है। खुद आप कुर्सी छोड़ रहे, खुद छोड़े बैठे। ये आजादी के बाद जो एक अरसा गुजरा है, हमारी कुर्सियां छोड़ने का नतीजा है। हमने जो कुर्सियां छोड़ दी और छोड़कर हम दूसरों की पैरवी करने लगे। पैरवी, हमें अल्लाह ने पैरवी करने के लिए अपना महबूब दिया, हमें किसी और की पैरवी की जरूरत क्या हो। आप ये कौम, ये हुजूर की उम्मत पैरवी करने के लिए नहीं, औरों को पीछे चलाने के लिए पैदा की गई है। तो अपने अपने विकार को, अपनी अजमत को, अपनी शान को समझने की कोशिश करें। आपकी शान, आपकी अहमियत कहीं और नहीं अल्लाह ने रखी है, बल्कि शान और शौकत है तो वली की बारगाह में। इसी चंद मारूजात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर हम एहसान साहब को सुनेंगे और खूब दादो तहसीन और इनकी हौसला अफजाई के साथ, ताकि किसी तरह इनके दिल पे ये बात न पहुँचे कि लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसलिए पूरी बेदारी के साथ इस महफिल को सुने। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि हम सब की हाजिरी को अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारा लगा दे महफिल से, शहबाज भाई नारा लगाए एहसान भाई।